नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुडिको आपण माननकु भलो लागुथाय ताहाले भिडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुडिको उपरे नजर पकाइबा। मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा, सबु योजनारू बाद पड़िथिले मिलिबो घर। तेबे पंचायत राज मंत्री रवि नायक एक बड़ सूचना देई अछंती। सबु योजनारू बाद पड़िथिले अंत्योदय योजना रे घर मिलिबो बोली मंत्री कही अछंती। से कही अछंती प्रथम पर्यायर प्राय 60,000 घर दिया जाई अछि। एबे तालिका प्रस्तुति चली अछि। 2 मास भितरे प्रक्रिया सरिबो। मौसुमी परे द्वितीय पर्याय घर बंटन हेबो। तेबे सूचना योग्य राज्यर अंत्योदय गृह योजना रे समाजर दुर्बल वर्गर सबु लोक माननकु पक्का घर जोगाई दिया जिवो। प्रचलित गृह निर्माण योजना रे उपकृत होई नथिबा योग्य परिवार गुड़िकु एही योजना रे पक्का घर दिया जिवो। 25 वर्ग मीटर परिधिर पक्का घर निर्माण पई 1,20,000 टंकार आर्थिक सहायता सरकार देबे। तेबे 3 वर्ष मध्यरे एही योजना रे अति कम रे 2,25,000 घर मंजूर करा जिवो। एति पई पक्का घरर संख्या ओ परिवारर संख्या को मध्य सरकार कोहळ करी अछंती। परवर्ती खबरटी हेला मास आरंभରୁ कमिला एलपीजी गैस सिलेंडर दर। तेबे नुआ मासर प्रथम दिन में ग्राहकों को मिली एक बड़ खुशी खबर। तैल कंपनी माने 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर मूल्य रे 24 टंका कम करी अछंती। एही नुआ मूल्य 1 जून 2025 ठारू लागू होई अछि। तेबे 14.2 किलोर घरोई एलपीजी सिलेंडर मूल्य रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही। दिल्ली रे 19 किलो वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर मूल्य 1776 टंकारु ह्रास पाई 1751 टंका 50 पैसा होई अछि। अन्य शहर मानकरे मध्य मूल्य कमी अछि, जा होटेल रेस्टोरेंट एवं अन्य व्यवसायी पई रिलीफ आनिबो। उदाहरण स्वरूप कोलकाता रे नुआ मूल्य 1861 टंका, मुंबई रे 1704 टंका 50 पैसा एवं चेन्नई रे 1917 टंका रही अछि। एही मूल्य ह्रास व्यवसायी खुशीर खबर होइतिबा बेले घरोई ग्राहक मानक पई मूल्य अपरिवर्तित रही अछि। ओडिशा रे विशेष करी भुवनेश्वर एवं अन्य शहर रे वाणिज्यिक ग्राहक माने एही रियातिर लाभ उठाई पारिबे। परवर्ती खबरटी हेला जून मासरे समुदाय 12 दिन बंद रहिबो बैंक। जल्दी सारी नियंतु आपनकर जरूरी काम। तेबे प्रति मासरे बैंक किछि पर्वपर्वाणी हेउ अथवा शनिवार रविवार बंद रही थाए। रिजर्व बैंक एथिपाई प्रति मासरे छुट्टी तालिका घोषणा मध्ये करी थाए। जून मासरे बैंक काम रखिथिले तुरंत सारी नियंतु। जून रे रज एवं रथयात्रा रहितिबारु बैंक छुट्टी रही अछि। जून मासरे 12 दिन पई समुदाय बैंक बंद रही अछि। एथिरे 7टी छुट्टी रविवार एवं शनिवार रहितिबा बेले अन्य 5टी छुट्टी अलग अलग रही अछि। विभिन्न राज्य रे विभिन्न पर्व पर्वाणी नहीं भिन्न भिन्न छुट्टी मध्ये रही अछि। 1 जून रविवार, जून 6 ईद उल जुहा, जून 7 बकरी ईद, जून 8 रविवार, जून 11 संत कबीर जन्मदिन, जून 14 द्वितीय शनिवार, जून 15 रविवार, जून 27 रथ यात्रा, जून 29 रविवार। सेहिपरि जून 30 रेमान रे बैंक बंद रहिबो। तेबे एही सब दिन बैंक छुट्टी सत्वे ऑनलाइन एवं मोबाइल ऐप जरिया बैंक सेवार लाभ उठाई पारिबे। बिना कोनोसी समस्या रे टंका नेड़दान मध्ये करी पारिबे। एटीएम सेवार लाभ उठाई मध्ये पारिबे। परवर्ती खबरटी हेला जुलाई 20 रे स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा। ऑनलाइन रे एडमिट कार्ड डाउनलोड करि पारिबे परीक्षार्थी। तेबे कार्यरत शिक्षकक लागि स्पेशल ओटीईटी परीक्षा आसंता जुलाई 20 तारिख रविवार अनुष्ठित हेबो। सकाळ 9 11:30 पर्यंत प्रथम सिटिंग रे पेपर 1 एवं अपराह्न 2 4:30 पर्यंत द्वितीय सिटिंग रे पेपर 2 परीक्षा हेबो। परीक्षार्थी माननकु ऑनलाइन रे एडमिट कार्ड जोगाई दिया जिवो बोली माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षरु सूचना दिया जाई अछि। दिव्यांग छात्र छात्री जो माने पढ़ी पारिबे नाही किंबा लेखि पारिबे नाही सेमाने आवश्यक कागज पत्र सहित परीक्षार 4 दिन पूर्व निज निज परीक्षा केन्द्रर सुपरिटेंडेंट सहित जोगाजोग मध्ये करि पारिबे। आवश्यक स्थले सुपरिटेंडेंट उक्त परीक्षार्थी परीक्षा लिखिबाकू जड़े सहायक
ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ, ଗଣଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ସମେତ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନ୍ୟ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଓଟିଇଟି ପାସ୍ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଅଛି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟରେ ଆବେଦନ ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପୁଣି 3 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 12କୁ ବୃଦ୍ଧି। ତେବେ କୋଭିଡ-19 ପୁଣି ଥରେ ସାରା ଭାରତରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଅଛି। ଏଣେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପୁଣି 3 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 12ରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ତେବେ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଓ ଏନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ଭାରତରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଭାଇରସ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଳି ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଅଛି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ ଜ୍ୱର ଓ ଡାଇରିଆରେ ପଡୁଅଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦିଶିଲେ ତୁରନ୍ତ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ୟୁପିଆଇ ଓ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଠାଇ ପାରିବେ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଇପିଏଫ୍ ଉପଭୋକ୍ତା। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଏନେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଅଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଟିଏମ୍ ଏବଂ ୟୁପିଆଇରୁ ସିଧାସଳଖ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ଅଧୀନରେ ପିଏଫ୍ ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଣ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଭଳି ରହିବ। ନୂଆ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାଶି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ଉଠାଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀ ଆପାତକାଳରେ ତତ୍କାଳ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଅବସର ପରେ ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରାଶି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ହେଲା ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍। ତେବେ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ପ୍ରଚଳନ ଦିଗରେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗେଇଅଛି। ଭାରତରେ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ଜାପାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଚାଲୁଥିବା ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଜାପାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ଜାପାନ ଏକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଅଧୀନରେ ଭାରତକୁ 2 ଗୋଟି ଶିଙ୍କାନସେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସେଟ୍ ବା E5 ଏବଂ E3 ସିରିଜ ଉପହାର ଦେବ, ଯାହା 2026 ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 320 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ରଖିବ। ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ବଢ଼ିଲା ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀରର ଦର, ଲିଟରକୁ 2 ଟଙ୍କା ହେଲା ଅଧିକ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲିଟର ପିଛା ଅତିରିକ୍ତ 3 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମତେ ଚାଷୀମାନେ ଲିଟର ପିଛା 3 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପାଇବେ, ଯାହାର ମଧ୍ୟରୁ ସରକାର 2 ଟଙ୍କା ବହନ କରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 2,50,000 ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏଥିସହିତ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଆଣିଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରା ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ କମିଲା ସୁନାର ଦର। ତେବେ ଦେଶରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି କମି ଯାଇଅଛି। ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ 770 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି। ଏଥିସହିତ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦରରେ 700 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଅଛି। ଏଥିସହ ଆଜି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 9,746 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 8,935 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ସେହିପରି ଆଜି ଏଠାରେ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 7,311 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି।
ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ଦର ଆଜି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଅଛି। ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 89,200 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 97,310 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ସେହିପରି 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 72,990 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା, ବାରମ୍ବାର ଅନଲାଇନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ତେବେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଆମେ ତାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସାରିଲେଣି। ଏଟିଏମ୍କୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବା ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବାର ଟେନସନ୍ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲାଣି। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଅଛି। ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଯେପରିକି ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗଲ ପେ, ପେଟିଏମ୍ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏନ୍ସିସିଆଇ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୟୁପିଆଇ ଉପରେ ଅଧିକ ଲୋଡ୍ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ନେଟୱାର୍କକୁ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। ଏନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନଲାଇନରେ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କଲେ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନକୁ ମାତ୍ର 50 ଥର ଅନଲାଇନରେ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏହିଭଳି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।